d'être parmi ton saint lieu, Seigneur. En ce jour, Seigneur, nous sommes venus t'exalter, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élevons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élevons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux gloire. Gloire, gloire, gloire pour le roi des rois. Alléluia. Gloire, gloire, gloire pour le roi des rois. Seigneur, nous t'élevons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Encore. Hosanna dans les lieux très hauts. Agis, Seigneur. Hosanna dans les lieux. Montre ta gloire. Hosanna dans les lieux. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Viens agir. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. On va reprendre. Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, que ton nom soit exalté. Hosanna dans les lieux très hauts, les plus hauts qui soient, Seigneur. Que ton nom est exalté, Seigneur, au plus haut des cieux, Seigneur. Quand tu agis, c'est la gloire, Seigneur. Quand tu montres ta louange, Seigneur, c'est la gloire, Seigneur. Quand tu montres ta présence, c'est la gloire, Seigneur. En ce jour, Seigneur, chaque jour mérite ta gloire, Seigneur. Ambekurvin innu madigamai aradipen innu margamai Ambekurvin innu madigamai aradipen innu margamai emule
உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 அல்லேலூயா ஆராதனை 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 யெகோவா ராஃபா யெகோவா ராஃபா சுகம் தந்திடே நன்றி ஐயா யெகோவா ராஃபா யெகோவா ராஃபா சுகம் தந்திடே நன்றி ஐயா சுகம் தந்திடே நன்றி ஐயா உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கைகளை உயர்த்தி, கைகளை உயர்த்தி. ஆராதனை 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 Oh Seigneur, அல்லேலூயா ஆராதனை ஆராதனை Seigneur, en ce jour, Seigneur, tu montres que tu brûles, Seigneur, en chacun d'entre nous, Seigneur. Tu nous as donné la santé, Seigneur. Tu nous as vus, Seigneur, au plus lointain, Seigneur, dans les ténèbres, Seigneur. Tu nous as vus, Seigneur. Tu nous as sauvés, Seigneur. Peu importe les ténèbres, combien sont grands, ta lumière sera plus grande, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Quand ton nom agit, Seigneur, c'est la gloire, Seigneur. Gloire, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. ஆராதனை ஆராதனை Alléluia. ஆராதனை ஆராதனை Gloire à ton nom. தேவஜனமே, இந்த நாளில் ரட்சிக்கப்பட்ட அநேக பிள்ளைகள் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களும் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளுக்கும் நான் சொல்லும் வார்த்தை, Cette parole que c'est pour vous, ceux qui sont assis, et pour ceux qui regardent. இதை இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிலே தேவனை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை தெய்வம் என்று நினைத்து கொண்டு அவரை பின்பற்றி நடக்கின்ற தேவ பிள்ளைகளுக்கு முக்கியமாக பேசக்கூடிய வார்த்தை. Que c'est une parole qui est très importante que pour les jeunes, qui doit être parlée. நம்முடைய கடவுள் கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய கடவுள். Notre Dieu, notre Seigneur. கர்த்தர் என்பது இந்த உலகத்தை படைத்தவர், இரட்சகர் என்றால் இந்த வாலிப வயதிலே எங்களை மீட்டெடுத்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவினாலே. Notre Seigneur, le Dieu des dieux, Jésus-Christ, qui nous a enseigné sur cette voie, qui nous a dirigé sur cette voie. உலகத்தின் அசுத்தத்துக்கு தப்பினவர்கள் மறுபடியும் அவர்களே சிக்குண்டு ஜெயிக்கப்படாதபடிக்கு அவர்களுடைய முன்னிலைமை பின்னிலைமை அதிக கேடா இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு நான் இந்த நாளில் உங்களோட பேச விரும்புகிறேன். En effet, après avoir vu toutes ces souillures que Jésus-Christ nous a sauvés, on va voir quelque chose de très important aujourd'hui. எதனால இந்த உலகத்தின் அசுத்தத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள முடியுமா இருந்தால் இயேசு கிறிஸ்து அறிகிற அறிவினால தான் இந்த உலகத்தின் அசுத்தத்திலிருந்து வாலிபர்கள் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும். On va voir qu'à travers ces souillures, avec quel point, comment on va réussir à traverser ces souillures-là, en fait. இன்னைக்கு அநேக தேவ பிள்ளைகளை ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரை பின்பற்றி நடக்கிற தேவ பிள்ளைகள் இன்றைக்கு இன்றைக்கு அநேக காரியங்களில் அகப்பட்டு சிக்குண்டு விடுவிக்க முடியாம இன்னைக்கு உலக பிரவாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஒரு எச்சரிப்பை நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன். On voit que beaucoup de jeunes qu'on connaît, qu'on côtoie, sont bloqués, qui ont connu Jésus-Christ, mais qui sont bloqués dans les souillures de ce monde. இந்த உலகத்தை படைத்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தின் பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கி நித்திய ஜீவனை கொடுப்பேன் என்று தன்னைத்தானே ஜீவனை கொடுத்து வாலிபர்களை மீட்டுக் கொண்ட வாலிபர்களே, que ce Seigneur qui s'est crucifié pour vous, qui a donné sa vie pour vous, pour ces jeunes-là, நீ மறுபடி அந்த பாவங்களை சிக்குண்டு ஜெயிக்க முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளே,
Que ces jeunes-là qui regardent, qui sont coincés dans cette souillure, dans ces péchés, நாங்கள் மீட்கப்பட்டு மறுபடி சிக்குண்டு போனோம்டா எங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் என்று வாலிபர்களே வாலிப பிள்ளைகளே சற்று நீ தேவனை அறியும் பொழுது நீ நரகத்துக்கு போகாதபடி மறுபடி நீ இயேசுவை அறிகிற அறிவில் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். je vous dis à ces jeunes-là à quel point votre vie serait défaite si vous tombez dans ces péchés. Laissez-vous entraîner par le Seigneur. எத்தனை பிள்ளைகள் மறுபடி சிக்குண்டு போயிட்டார்கள்? Combien d'entre vous sont encore tombés? எத்தனை பிள்ளைகள் சிறு வயதிலிருந்து தேவனை அறிந்து கொண்டு வயது வந்து வாலிபராய் வரும்பொழுது இன்றைக்கு உலகத்துக்குள்ள அகப்பட்டு விட்டார்கள்? Combien d'enfants qui ont grandi dans Dieu, quand ils sont devenus adolescents, quand ils sont devenus jeunes, sont perdus dans ce monde? ஏன்? Pourquoi? ஏன்? Pourquoi? நீ இயேசுவை அறிகிற அறிவை விட்டு உலக பிரகாரமான காரியத்தில் நீ ஈடுபட்டதனால நரகத்துக்கு ஒப்பான காரியங்களை செய்து அசுத்தத்துக்கு அகப்பட்டு விட்டாய். Pourquoi vous vous laissez emporter? Parce que tu te laisses emporter par ce qu'ils te disent, par ce qu'ils te montrent. உலகம் உன்னை விலக்கி வாங்கி விட்டது. Le monde t'a attrapé. தாய் தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை சரியான முறையில கண்காணிக்காவிட்டால் அந்த பிள்ளைகள் வாலிப வயது வரும்பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய எண்ணத்துக்கு இந்த உலகம் இந்த நாகரிகம் அவர்களை வேறு வழியாய் கொண்டு போகிறதை நாங்கள் இன்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Nous voyons en ces jours, que les enfants, que les parents qui n'ont pas vu que leurs enfants déviés de la voie du Seigneur voient les résultats aujourd'hui. சிக்குண்டால் அது விடுதலை வர முடியாது. பாவத்தில் சிக்குண்டால் அதிலிருந்து விடுதலை பெற முடியவில்லை. La libération ne peut pas arriver tout de suite quand vous êtes coincé dans le péché. அவர்கள் உலகத்தை போல வாழ விரும்புகிறார்கள். Ils veulent vivre comme dans ce monde. நாங்கள் அதிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டோம். Mais vous avez été séparés de ce monde. நம் ஆண்டவராய் இயேசு சொன்னார். Notre Seigneur nous vous a dit. யோவான் 15:19. Jean 15. யோவான் 15:19. Jean 15, 19. Si vous étiez du monde vous aimerait car vous serez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour que cela le monde vous déteste. Alléluia. Alléluia. நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள். Comprenez correctement. நீங்கள் உலகத்தாராய் இருந்தால் si vous êtes de ce monde, அப்படியானா நீங்க உலகத்திலே இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள். si vous étiez de ce monde, ça veut dire que vous avez été séparés. இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவில நாங்கள் வளர்ந்திருக்கிறோம். Vous êtes venus dans l'esprit de Jésus. நாங்கள் அசுத்தத்தை விட்டு வெளியில வந்திருக்கிறோம். Vous êtes sortis des choses mauvaises. நாங்கள் பாவத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்திருக்கிறோம். Vous êtes sortis des péchés. நாங்கள் உலகத்தார்கள் அல்ல. Vous n'êtes pas de ce monde. நீ உலகத்தாரை போல இருப்பானா உலகத்தில் நடக்கிற அத்தனையும் உன்னை இழுப்புண்டு அதற்குள்ள நீ சிக்குண்டு மாட்டுப்பட்டுடுவாய். Si vous marchez, vous aimez ce monde, vous serez coincés, étranglés par ce monde. ஆகையால் எதை சொல்றது நீங்கள் உலகத்தாராய் இராதபடிதான் வாசிங்க நீங்கள் உலகத்தாராய் இராதபடியும் நான் உங்களை உலகத்திலிருந்து ஆண்டவர் சொல்ற நான் உங்களை உலகத்திலிருந்து பிரித்தேன் எடுத்தேன் எனக்கென்று வேறு பிரித்து பாவங்களுக்காக சிலுவையில் மரித்தேன். Car vous n'êtes pas de ce monde. Il vous a choisi au milieu de ce peuple. Il vous a séparé de cela. Il vous a choisi. ஆகவே தெரிந்து அதாவது பிரித்தெடுத்து Il vous a séparé. Il vous a choisi. கொண்டபடினால் Parce qu'il vous a choisi. உலகம் உங்களை பகைக்கும். Le monde vous déteste. உலகத்தார் உங்களை பகைப்பார்கள். Le monde vous détestera. இங்கே அவர்களை பார் இவர்களை பார் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் வேடிக்கையாக பேசுவார்கள். Ils diront de leur bouche, regarde-les, regarde comment ils sont. உலகம் அதைத்தான் விரும்பும். C'est le monde ce qu'il dira. என் வாலிப பிள்ளைகளே, mes chers jeunes, என் தேவனுடைய ஜனமே, les gens qui croient en நீ Dieu, அழுக்கிலிருந்து தப்பினதே, vous avez été sauvés. நீ மறுபடி சிக்கப்படக்கூடாது. Vous ne devez pas retourner. அதுதான் தேவனுடைய ஏக்கம். C'est le souhait du Seigneur. தேவனுடைய பெருமூச்சு. C'est le souffle du Seigneur. வாலிபர்களே, mes jeunes, எழும்பு. levez-vous. பழையத்தை உரித்தெடுத்தது போல பழைய காரியங்களை விட்டு வந்தது போல comme vous avez laissé les anciennes choses de côté, நீ அந்த பழைய வஸ்திரத்தை தரித்துக் கொள்ளாதே. ne vous retournez pas. ஏனென்றால் நாங்கள் உலகத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டோம். Parce que vous avez été séparés de ce monde. என் வாலிப பிள்ளைகளே, mes chers jeunes, நீங்க ஒன்றை அறிய வேண்டும். vous devez comprendre une chose. 1 யோவான் 5:19 சொல்கிறது. 1 யோவான் 1 Jean 5 5:19 சொல்கிறது. 19. நாம் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறோம் என்றும் 1 Jean 5 19. உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்கிலே கிடக்கு என்றும் அறிந்திருக்கிறோம். அல்லேலூயா சொல்லுங்க. Nous savons que nous sommes en Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. திரும்ப ஃப்ரெண்ட்ஸில வாசிங்க. 1 Jean 5 19.
Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. கவனிங்க, நாங்க சொல்லுகிறோம், Nous le disons. நாம் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறோம் என்றும் நான் தேவனால உண்டாகி இருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் Nous savons que nous sommes de Dieu. உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்குக்குள்ளே கிடக்கு என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். Et vous savez aussi que le monde entier est dans le mal. ரட்சிக்கப்பட்ட வாலிப பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் உலகம் பொல்லாங்கத்தில் இருக்கிறது என்று. Vous savez, les jeunes qui ont été sauvés le savent que le monde est dangereux. உலகத்தை நேசித்தால் நான் பாவத்தில் மறுபடி சிக்கிவிட்டு போவேன் என்று தேவ பிள்ளைகளுக்கு நன்றாக தெரியும். Vous savez, vous les jeunes, que si vous aimez ce monde, il va vous attraper. இதனுடைய தவறு என்ன? Qu'est-ce que ça veut dire? இயேசுவை அறிகிற அறிவிலே மங்கமாகி விட்டார்கள். Que par la connaissance du Seigneur qui vous a donné, vous avez compris quelque chose. நீ வேறு பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர். Tu as été choisi, tu as été நீ séparé. தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர். Tu as été séparé. நீ அசுத்தத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொண்டவர். Tu es sorti du mal. மறுபடி அதிலிருந்து விடுவிக்கப்படாதபடிக்கு நீ வாழக்கூடாது. Tu ne dois pas tomber dans ce que tu as fui. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? என் அன்பு தேவ பிள்ளை வாலிப பிள்ளைகளே, Mes chers jeunes, என் தேவனுடைய அழைக்கப்பட்ட வாலிப பிள்ளைகளே, mes jeunes qui ont été sauvés, உலகத்தில் ஆவி என்று விடுதலை வேண்டும் என்று பவுல் சொல்கிறான். உலகத்தின் ஆவியை விட்டு எங்களுக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டும் என்று சொல்கிறார். vous devez quitter cet esprit du monde et vous devez avoir une libération. 1 கொரிந்தியர் 2 அதிகாரம் 12வது வசனம். 1 Corinthiens 1 கொரிந்தியர் 2 அதிகாரம் 1 Corinthiens 2, 12 12. என்ன சொல்கிறார்? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. என்ன சொல்கிறார்? Qu'est-ce qu'il dit? நாங்களோ மாலிபர்களே, Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, நாங்களோ mais சொல்லுங்க, நாங்களோ வாலிப பிள்ளைகளோ உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல், ஆமென் சொல்லுங்க, vous n'avez pas l'esprit de ce monde. நாங்கள் உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்ட ஆவிக்கு தேவனிடத்தில் புறப்படுகிற ஆவியை பெற்றிருக்கிறோம். அல்லேலூயா. Mais vous n'avez pas reçu l'esprit de ce monde, mais vous avez reçu l'esprit du Saint-Esprit qui vient de Dieu. நாங்கள் தேவனுடைய ஆவியை பெற்றிருக்கிறோம். Vous avez pris l'esprit de Dieu. ஆகவே நாங்கள் அசுத்தத்துக்கு தப்பித்திருக்கிறோம். Vous avez échappé à la mort. மறுபடி சிக்கிக்கொள்ளாதே. Ne tombez pas là-dedans. மறுபடி அந்த பாவங்களில் அகப்பட்டு விடாதே. Pas encore, ne tombez pas. வெளியே வா. Sors de là. நாங்கள் கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் இனி வரும் நாட்கள் வாலிபர்களே, எழுந்து பிரகாசி. இனி இயேசு கிறிஸ்து வருகையிலே நீ தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் உன்னை கொண்டு கர்த்தர் செய்ய இருக்கிற காரியத்தில் நீ விடுதலை அடை. Mes jeunes frères et sœurs, nous arrivons vers les derniers jours. Levez et louez le Seigneur, car il vous sauvera de toute peur. வேதம் என்ன சொல்கிறது? Qu'est-ce qu'il vous dit dans la parole? யாக்கோபு 4 அதிகாரம் 4வது வசனம் என்ன சொல்கிறது? Jacques 4, 4. யாக்கோபு 4:4 என்ன சொல்கிறது? Jacques 4 et 4. உலக சிநேதம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்று, உலக சிநேதம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்று அறிவீர்களா? வாசிங்க. Adultères que vous êtes, ne savez pas vous que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. நன்றா புரிந்து கொள்ளுங்க. Comprenez bien cette chose. உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்று அறிந்திருக்கிறீர்களா? Ne savez pas que l'amour pour ce monde est synonyme de haine contre Dieu? இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்க வாலிப பிள்ளைகளே, இங்க உட்கார்ந்து இருக்க வாலிப பிள்ளைகளே, உங்களுக்கு ஒரு செய்தி என்ன? உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்று அறிந்திருக்கிறீர்களா? Mes chers jeunes qui écoutent, mes chers jeunes qui sont assis devant moi, ne savez pas que la haine contre Dieu signifie que vous aimez ce monde? ஆகையால் உலகத்துக்கு விரும்புகிறவன் தேவனுக்கு பகையாகிறான். உலகத்தை சிநேகிக்கிறவன் தேவனுக்கு பகையாய் மாறுகிறான். Celui qui aime ce monde a la haine contre Dieu. ஏன்? அவன் இரவு பகலாய் தேவனுடைய ஆண்டவரை விட்டு தன்னுடைய சித்தத்தின் பாடுகிறான். உலகத்தை தேவனை விட்டு உலக பிசாசு கிரியைக்கு அகப்படுகிறான். பொல்லாத சிநேகிதர்கள், தேவையற்ற சிநேகிதர்கள், தேவையில்லாத உறவுகள், தேவையில்லாத வாழ்க்கையில் தேவையில்லாத குடி வெறி விபச்சார காரியங்கள் இழுப்பிட்டு சிக்கிக் கொண்டு படுகிறார்கள்.
Jour et nuit, ce jeune est coincé dans ce monde. Il continue dans ses tentations, dans ses péchés qui le rend fou. Il est coincé, il est enfermé par cela. உலகத்தில் சிநேக விரும்புகிறவர்கள் தேவனுக்கு பகையாகிறார்கள். தேவன் உன்னை கைவிட்டு விடுவார். Que celui qui aime ce monde a la haine contre Dieu. Dieu va te laisser. ஆகையாத்தான் தேவன் சொன்னார், C'est pour ça que le Seigneur vous dit, நான் உங்களை உலக ஜனங்களிலிருந்து பிரித்தெடுத்தேன். je vous ai நான் உங்களை உலக séparé. பிரித்தெடுத்தேன். Je vous ai séparé. நான் தான் பிரித்தெடுத்தேன். Je vous ai choisi. இன்னும் நீ உலகத்தில் இருக்க விரும்பினால் நீ தேவனுக்கு பகையான மனிதனாய் மாறி விடுவாய். Si tu continues d'aimer ce monde, tu seras contre lui. லேவியராகம் 20ஆம் அதிகாரம் 26 வசனம் சொல்கிறது. லேவியராகம் 20:26 Lévitique 20:26. என்ன சொல்கிறார்? நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறபடியினாலே நீங்களும் எனக்கு ஏற்ற பரிசுத்தராய் இருப்பீர்களா? நீங்கள் என்னுடையதாய் இருக்கும்படிக்கு உங்களை மற்ற உலக ஜனங்களை விட்டு பிரித்தெடுத்தேன். வாசிங்க பிரெஞ்சில். Lévitique 20:26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des autres peuples, afin que vous m'apparteniez. ஆண்டவர் சொல்ற, நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறபடியினாலே Parce que je suis saint, நீங்கள் எனக்கேற்ற பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று வாலிபர்களை பற்றி vous சொல்கிறார். devez être saint. நீங்கள் என்னுடையதாய் இருக்கிறபடியினால் Parce que moi, vous êtes de moi. உங்களை உலக ஜனங்களிலிருந்து விடுவித்தேன் என்று கர்த்தர் Je vous சொல்கிறார். ai séparé de ces autres peuples, de ce monde. எத்தனை நாம் என்று சொல்லுவீங்க? Combien d'entre vous நாங்கள் உலகத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டோம். vous avez été séparés? நாங்கள் உண்மையுள்ள சத்தியத்துக்குள்ள வாழ வேண்டும். Vous devez vivre selon la vraie நாங்கள் parole. உதிர்ந்து போற காய்ந்து போற மனிதர்களாய் இருக்கிறோம். இப்பொழுது நாங்கள் தேவனோடு நெருங்குறவர்களாய் இருக்கிறோம். வாலிபர்களே, நீங்களே தேவனோடு போராட வேண்டி இருக்கிறது இந்த உலகத்தை ஜெயிப்பதற்காக. Afin que vous gagniez contre ce monde. Ces jeunes-là, mes chers jeunes, vous devez gagner contre cela. ஆகதான் வேதம் சொல்வது, யாக்கோபின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனம். Jacques 4. யாக்கோப்பு 4ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனம். Jacques 4:7. ஆகையால் என்னது? தேவனுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள், பிசாசுக்கு எதிர்த்து நீங்கள், அப்பொழுது அவன் உலகத்தை உங்களை விட்டு ஓடி போவான். கரங்களை கட்டி சொல்லுங்க அல்லேலூயா. அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போயிடுவான். Est-ce qu'on peut le lire en français? இயேசுவை அறிகிற அறிவினாலே அவன் உங்களை விட்டு ஓடிடுவான். Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Le diable fuira loin de vous si vous vous soumettez à lui. அல்லேலூயா, Alléluia. அல்லேலூயா. Alléluia. நாங்கள் இயேசு அறிகிற அறிவில வளர 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 நீங்க கர்த்தருக்குள்ள எழும்பி பிரகாசித்து யோசேப்பை போல பரிசுத்தமா இருந்து அழிந்து போற ஜனங்களுக்காக ஜீவனை கொடுக்கும் பொழுது கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பார். Plus vous vous soumettez, plus vous grandissez dans cette parole, comme Joseph, vous allez sauver. Plus vous vous levez, vous allez sauver des personnes. நான் சொல்றேன், வாலிபருக்கு நல்ல திருமணம் வேண்டும், வாலிபருக்கு நல்ல வீடு வேண்டும், வாலிபருக்கு நல்ல வாகனம் வேண்டும். இவைகள் எல்லாம் வாலிபருக்கு தேவையானது. அது அத்தனையும் ஆசீர்வாதமாய் கர்த்தர் உனக்கு கொடுப்பார். On a beaucoup de souhaits. Vous voulez des maisons, vous voulez des voitures, mais le Seigneur vous donnera comme bénédiction cela. ஆனா உன்னை மீட்டுக் கொண்ட தேவன் எதிர்பார்க்கிறது என்ன? நீ உலகத்தில் இருந்து கொண்டு நீ வீடும் வேலையும் சொந்தமும் பந்தமும் உறவென்று நீ உலக காரியத்தில் ஈடுபடுற வாலிபனே, நீ அசுத்தத்துக்கு தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் வேத வசனத்திலும் கர்த்தரோடு நிலைத்திருக்க வேண்டும். Pour ces jeunes qui souhaitent une maison, un travail, une voiture, je vous le dis, encore et encore, le monde vous attrapera. Si vous voulez éviter cette mort, soumettez-vous à Dieu. என் வாலிப பிள்ளைகளே, Mes chers jeunes, இது நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற நேரமல்ல. உலகத்தில் நடக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து வருகை நெருங்குறபடியால் உங்களை எதிர்பார்க்கிற நோக்கத்தை எழும்பி பிரகாசி என் தேவ ஜனமே. on arrive dans les derniers jours, ce peuple qui a été choisi, qui a été séparé. Mes chers jeunes, 7ஆம் அதிகாரம் 31, 1 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரம் 31. 1 Corinthiens 7:39. Et ceux qui jouissent de ce monde comme ils n'en jouissaient pas, car le monde dans sa forme actuelle passe. இந்த உலகத்தை ருசித்து ரசித்து இந்த உலகத்தை இப்படி இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கிறார்கள் அந்தந்த நேரங்களில் இந்த உலகத்தை வேஷம் தரித்து இந்த உலக வாழ்க்கையில வாடுகிறவர்கள் தகராத முறையில் நடக்கிறார்களாம். Il est dit que celui qui regarde, qui observe ce monde, qui aime ce monde tombera. தகராத காரியங்களை அவைகளை அனுமதிக்க துடிக்கிறார்கள். Qui commence à louer des choses mauvaises. இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ ஜனமே, Et ceux qui écoutent, mes jeunes frères, இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளை, mes jeunes enfants, mes jeunes... இது வாலிப பிள்ளைகளை நான் காப்பாற்றுங்க.
ces இந்த jeunes seront- அசுத்தத்திலிருந்து விடுதலை பெற காப்பாற்றுங்க. vous serez sauvés. குறிப்பா இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டு மறுபடி சிக்குண்டு போகும்போது அவருடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் என்பதை கண்ணீரோடு நீ ஜெபம் பண்ணு. நீ பிள்ளைகளை அதிகாரம் செலுத்துகிறாய். நீ முதலாவது உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மன திரும்புதல் வேண்டும். அப்பொழுதுதான் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வழியை தேவன் காண்பிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். Adresse à vous, parents et jeunes, priez sincèrement de tout votre cœur avec larmes et supplications, et le Seigneur agira dans vos vies. அநேக தாதகப்பனுக்கு ஆசை என்னதுமா, என் பிள்ளை நல்லா படிக்கணும், என் பிள்ளை நல்லா அழகா இருக்கணும், என் பிள்ளையை நான் மேக்கப் பண்ணணும். பிள்ளை ஆவிக்குரிய அலங்காரத்தில் நீ ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறாயா? En tant que parent, on peut avoir beaucoup d'envie. Mon enfant doit être intelligent, mon enfant doit être beau. Mais vous n'oubliez pas que le Seigneur doit agir en lui. நீ உணவு அண்ணும் பொழுது இயேசுவின் ரத்தம், இயேசுவின் பிள்ளை, இயேசுவின் பிள்ளை சொல்லி 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 தீர்த்து இன்ஜினியர், டாக்டர், கரெக்டர் என்று சொல்லாத. தேவன் எதை நினைத்தால் செய்வார். ஆவிக்குரிய பிள்ளையாய் மாற்று. Que vous devez dire que c'est un enfant de Dieu, pas un ingénieur, pas un docteur, un enfant de Dieu. கடைசி காலம் என்று சொல்லாத. கடைசி காலம் உன் கரத்தில் நான் வச்சிருக்கிறார். Ne dis pas que c'est les derniers jours, c'est les derniers jours pour se அந்தந்த repentir. காரியத்தில் அந்தந்த காரியம் தேவை. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ces choses-là? இதுக்கு முக்கியம் தாய் தகப்பன், பெற்றோர்கள். சிறு வயதிலிருந்து நாங்களும் அந்த வயதை தாண்டி வந்தோம். நாங்கள் அந்த உணர்வுகளோடு கூட அந்த வாழ்க்கையோட கடந்து வந்தோம். வாலிப வயதில் நாங்களும் அப்படிப்பட்டவங்கள மோசமானவங்க இருந்தோம். இயேசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது நாங்கள் அவர் அறிகிற அறிவிட அசுத்தத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். Vous aussi, parents, vous avez dépassé votre âge, vous avez vu votre enfant grandir, traverser chaque phase qu'il a vue, mais vous devez prier pour que vos enfants et que vous, jeunes, soyez dans le bon camp, celui du Seigneur. அந்தந்த நேரம் தேவ செய்து சேவ சித்தம் என்று அறியும். மனுஷனுடைய காரியங்களை வைத்து உன் வாழ்க்கையை மோசமாக்க கூடாது. கடவுள் இதை தந்தாரா, கடவுள் இதை கொடுத்தாரா, இது தேவ சித்தமா என்று நீ தேவனிடத்தில் இருந்து கேட்கும் பொழுது உனக்கு விரோதமாய் வரும் பாவங்களை அகற்றி உனக்கு ஏற்றதை கத்த சித்தத்தின்படி செய்வாராக. Dans chaque situation que vous arrivez dans cette phase de la vie où il faut se marier, il faut prendre des décisions, demandez au Seigneur si c'est sa volonté, priez et vous dirigeant. இதற்கு எப்படி நாம் வாழ வேண்டும்? Comment vous devez vivre? என் வாலிப பிள்ளைகளை எப்படி நாங்கள் வாழ வேண்டும்? Mes chers frères et sœurs, comment vous devez என் vivre? வாலிப கன்னிகளை எப்படி நாங்கள் வாழ வேண்டும்? Comment vous devez vivre? வேதம் சொல்கிறது, La parole dit, ரோமர் 12:1, Romains 12, 1, இப்படி இருக்க si vous- வாலிபரே, சகோதரர் என்று நான் வாலிபர்கள் என்று வாசிக்கிறேன். இப்படி இருக்க வாலிபர்களே, Romains 12, 1. நீங்கள் உங்கள் சரீரத்தை பரிசுத்த தேவனுக்கு பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ வழியாக ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். Je vous encourage à donner votre corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. நீ உங்கள் பொடி, உங்களுடைய சரீரம், உங்களுடைய ஆத்மா, உங்கள் கடவுளுக்கு உங்கள் முழு சரீரம் பாவம் செய்ய தூண்டுற இந்த சரீரத்தை நீங்க ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்க Je வேண்டும். vous encourage à donner entièrement votre cœur de façon agréable à Dieu. நான் இப்படி வாழ வேணும், இப்படி பண்ணி நினைக்காத. தேவ பிள்ளை, நீ பரிசுத்தமா இருக்க வேணுமென்றா ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்கணும். ஆண்டவருக்காக ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுத்தியானால் கர்த்தர் உன்னை நீதியுள்ள தேவனாய் நடத்துவார். Ne pensez pas à être comme dans ce monde, à vouloir quelque chose. Soyez saints. Et pour cela, donnez votre corps à Dieu et il vous aidera pour cela. ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கத்தை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். இதுவே நீங்க செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. Ce sera un culte raisonnable. உண்மையாகவே நீங்க வாலிப பிள்ளைகளே, இதை கேட்டுக்கொண்டு ஒவ்வொரு பிள்ளைகளே, கடைசி காலத்தில் நிற்கிறோம் என்று சொல்லாது. எங்கள் கரத்தில் தான் கடைசி காலத்தை தேவன் நிறைவேற்ற வல்லவராயிருக்கிறார். Ne vous le relâchez pas, surtout dans ces derniers jours. Le Seigneur, il est là pour vous. Offrez votre cœur, votre corps au Seigneur. என் அன்பு ஜனமே, Mes chers frères et sœurs, என் தேவனுடைய ஜனமே, mes நான் இந்த enfants, பலிபீடத்தில் இருந்து இந்த மன வேதனையோட மன நொந்து பேசுகிறேன். avec douleur et avec compassion, je vous parle aujourd'hui. யாரையும் தனிப்பட்ட முறையில் யாரையும் தனி ஒரு காரியத்தை அல்லது சில பிள்ளைகளுடைய நடவடிக்கை, சில ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளுடைய காரியங்கள் இன்னைக்கு தேவனை அறிந்தும் வெளியில் நிற்கிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொன்றையும் நினைத்து ஜெபித்து எனக்குள்ள தேவனுடைய காரியங்களை கொண்டு வந்தபடியால் பேசுகிறேன். யாரையும் பின்படுத்தவில்லை. உங்களை ஆண்டவர் நிச்சயமாய் பரிசுத்தப்படுத்த, மறுபடி உங்களை சிக்குண்டு போகாதபடி தப்பித்துக் கொள்வதற்காக நான் பேசுகிறேன். Avec douleur et compassion et prière, je le dis pour vous, mes frères et sœurs, pour vous prévenir, non pas pour vous blesser, mais pour vous prévenir de tout cela et que vous surpassiez cet obstacle. எங்களுடைய பரிசுத்தம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? Comment votre cœur doit être? எங்களுடைய அலங்காரம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? நாங்கள் எப்படி ஆண்டவருக்குள்ள அலங்கரிக்க வேண்டும்?
Comment vous devez être dans le Seigneur. 1 பேரு 3ஆம் அதிகாரம் 1 Pierre 3, 4வது வசனம் சொல்கிறது. 4. மன்னிக்கணும், 3வது வசனம் 1 பேருது 1 Pierre 3, 3 சொல்லுகிறது. 1 Pierre 3, 3. என்ன சொல்லுகிறது? வாசிங்க 3. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. 4வது வசனம் Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui a un grand prix devant Dieu. நல்லா நம்மள வாசிங்க. அழியாத அலங்காரமா இருக்கிற சாந்தமும் அமைதியுள்ள ஆவியாகிய இதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமா இருக்க கடவுது. இதுவே தேவட பார்வைக்கு ஆமென்னு சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. உன்னை பார்த்தால் லட்சணம் வேணும். உன்னை பார்த்தா ஆவிக்குரிய பிள்ளை என்று பயப்பட வேணும். உன்னை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அபிஷேகம் மற்றவர்களுக்கு காணப்பட வேண்டும். உன்னுடைய குணாபிஷேகத்தில் பரிசுத்த வல்லமை வெளிப்பட வேண்டும். À travers vous, votre parure extérieure ne soit pas révélée, mais plutôt l'intérieur. Que l'Esprit de Dieu se traverse à travers vous, qu'on voit qu'il y a quelque chose derrière vous. இதுதான் தேவனுடைய பார்வைக்கு வெளியேறப்பட்டதான். C'est ça qui plaît au regard du Seigneur. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. Alléluia. அல்லேலூயா. Alléluia. எப்படி யாக்கோபுடைய நிறுவம் இப்படி ஒரு காரியம் என்று சொல்கிறது பாருங்க. 1 யாக்கோபு 1:27. Jacques 1, 27. யாக்கோபு 1:27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père consiste à s'occuper அதுல des enfants. அதுல நீங்க எடுக்க வேண்டிய வசனம் உலகத்தால் கரைப்படாதபடிக்கு தன்னை காத்துக்கொள்கிறது. கடைசியா ஒரு ஆலோசனையாய் சொல்லி நான் உங்களுக்கு அச்சுபித்து இந்த கூட்டத்தை வாழ்வு கூட்டத்தை முடிக்கிறோம். Je vais dire une dernière chose, on va prier. கர்த்தர் உங்களோட கூட இருப்பாராக. Le Seigneur qui soit avec vous. 1 யோவான் 1 2ஆம் அதிகாரம் Jean 2, 13 இருந்து வாசிக்க கேட்பான். à partir de 12. வாலிபர்களே, புல்லாங்களை நீங்க ஜெயிச்சதுனால் உங்களுக்கு எழுகிறேன். புள்ளகளே, அப்படின்னா வாலிபர் பொல்லாங்கிலிருந்து ஜெயிக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்கு எழுகிறேன் என்று ஆவியான சொல்லுகிறார். பொல்லாங்க விட்டு வெளியே வர வேண்டும். அதுக்காக நாங்கள் உங்களுக்காக பிரயாசப்படுகிறோம். வாசிங்க பிரின்ஸ்ல. 1 Jean 2, 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de mon nom. Je vous écris, pères, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, pères, parce que vous connaissez celui dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous ayez vaincu le mauvais. சரி, 14 முழுவதும் வாசிக்க தேவையில்லை. வாலிபர்களே, நீங்கள் பலசாலியாக இருக்கிறபடினால் தேவவசனம் உங்களில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். அப்போ வாலிபர்கள் நீங்கள் என்ன பலத்தில் இருக்கிறீங்க, மாம்ச பலம், வாலிப பலன், உன் தைரியம், உனக்கு இரத்த ஓட்டம் எல்லாம் சரி. இந்த பலன் அல்ல, வேத வசனத்தில் ஊறினவளா நீ நினைத்திருந்து பலன் அடைய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். Il est écrit, jeunes gens, jeunes hommes, que vous êtes forts. Mais qu'est-ce qui est dit par cela que vous n'êtes pas seulement forts parce que vous êtes des hommes ou que vous êtes jeunes, mais vous êtes forts par la parole du Seigneur. ஆகவே 15வது வசனம் சொல்லுது, உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவர்களும் அன்பு கூறாமல் இருங்கள். Il le dit, n'aimez pas ce monde et ce qui est dans ce monde. ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் Si quelqu'un aime ce monde, அவனிடத்தில் பிதா அன்பில்லை, கர்த்தர் அன்பில்லையா. l'amour du Père n'est pas en lui. ஏனென்றால் Pourquoi cela? மாம்சத்தின் இச்சையும் மாம்சத்தின் இச்சையும் En vrai, tout ce qui est la convoitise, கண்களின் இச்சையும் que la convoitise des yeux, ஜீவனத்தின் பெருமை உள்ள உலகத்துக்குள்ள எல்லா பிதாவாக உண்டானது அல்ல, இவைகள் உலகத்துக்கு உண்டது என்று வேதம் சொல்கிறது. que ce n'est pas l'orgueil de ces richesses du monde, mais இது கடவுளால உண்டாகவில்லை, இது பிசாசு உலகத்தில் உண்டாக்கினது. நீ உலகத்தை ஓடி ஓடி துரிகிறாய், அது இந்த காலத்து வாழ்க்கை என்று சொல்கிறார். இதுதான் சைலன்ற, இதுதான் இப்பொழுது நாங்கள் வாழ்ற வாழ்க்கை. நீங்க என்ன பழைய மனிதர் என்று சொல்கிறீர்கள். ces choses-là ne sont pas du monde. Ces choses-là, non, ces choses-là viennent du monde, elles ne sont pas du Père. Vous courez, vous louez pour cela, mais ça ne sert à rien. வேதம் சொல்லு இவைகள் எல்லாம் என்ன நடக்குமா? 17வது வசனம் Ce qui est வாசிங்க. dit dans le 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
அல்லேலூயா. தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் என்றென்றும் நிலைத்திருப்பான். எழுந்து நின்று ஜெபப்படுவோம். கர்த்தருடைய ஆவியான உங்களோடு கூட இருப்பாராக. On va tous se lever. ஆண்டவருடைய வல்லமை உங்களோடு இருப்பதாக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஆண்டவரே, இந்த வார்த்தையை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேலும் ஆண்டவருடைய கரத்தின் வல்லமை இருந்து சுவாமி, இந்த உலகத்தின் பாவங்களுக்கு இழப்புண்டு சிக்கண்டு போகாம இந்த நாட்களே தேவனுக்கென்று பிரியமாய் நடக்க இவர்களை நாங்கள் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி இதை கேட்டுக்கொண்ட பிள்ளைகளும் சபையில் இருக்கிற பிள்ளைகளும் இனி வரும் நாட்களில் ஆண்டவரை சிக்கண்டு போகாதவரை மறுபடி தப்பித்துக் கொள்ள தேவன் அவர்களுக்கு தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தும்படியாய் இந்த நேரத்தில் மனம் நொறுங்குண்டு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீ ஆசீர்வதிங்கள் என்று நீ ஆசீர்வதிங்க. இப்படியே நாங்கள் ஜெபத்தோடு இருக்கும் பொழுது, இப்படியே நாங்கள் ஆண்டவர் சமூகத்தில் இருக்கும் பொழுது சுபாதீஷ் வந்து வாழைப்பிள்ளை காய்ச்சோம் பண்ணுவார். Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui tu nous as rappelé, Seigneur, comment nous devons nous conduire, Seigneur, en tant que jeunes, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, à travers les versets, tu nous as appris plusieurs choses, Seigneur. Qu'on ne doit pas se souiller, Seigneur. Qu'on doit être là pour une offrande pour toi, Seigneur. Qu'on doit être une offrande pour toi, Seigneur. Qu'on ne doit pas être souillé, Seigneur, par ce monde, Seigneur. Qu'on ne doit pas être attiré dans cette conduite, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. Qu'on ne doit pas être égaré, Seigneur, mais qu'on doit chercher tout ce qui est esprit, Seigneur, tout ce qui est de ta volonté, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui, Seigneur. Merci pour toutes ces paroles, Seigneur, que tu nous as données, Seigneur. Qu'elles soient gravées dans nos cœurs, Seigneur. Qu'on marche sur le droit chemin, Seigneur. Je prie pour chaque parent, Seigneur. Je prie pour chaque jeune ici présent, Seigneur. Qu'ils élèvent leurs enfants selon l'esprit, Seigneur. Non pas par le monde, Seigneur, mais qu'ils élèvent leurs enfants par l'esprit, Seigneur. Par l'amour de Dieu, Seigneur. Qu'ils enseignent depuis tout petit, Seigneur, jusqu'à maintenant, Seigneur, qu'ils agissent selon ta volonté, Seigneur, selon ta parole, Seigneur, qui grandissent de jour en jour, Seigneur, qui gardent toutes ces versets, Seigneur, toutes ces paroles, Seigneur, gravées dans leur cœur, Seigneur, qui commencent leur vie avec de bonnes choses, Seigneur, car tu es capable de faire de grandes choses dans leur vie, Seigneur. Je prie pour tout cela, Seigneur. Je prie au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen.